वेला ला लोड़ी चक मेरे भाई बौनी ना बट्टा आ गई सवेरे सवेरे मंग पाउन नाले भाई कुड़िया मेरी गल सुनो ध्यान दे नाल आ लोड़ी तुसी उन्हां दे घर मंगो जाके जिन्हां दे ब्याह होए आ जां फिर जिन्हां दे मुंडे होए आ मेरे को लोड़ी मंगण आ गईयां वाह ओए लाला मां ने ना ते रखिया मीर चंद ते निकलिया फकीर चंद बोलो नी कुड़ियो हुक्का भी हुक्का लाड़ी के भुक्का हुक्का भी हुक्का लाड़ी के भुक्का चलो बज्जो अखबार मार के सिर पाड़ दूं आ गईयां लोड़ी मंगण मेरे कोलो ये सिमर ओ भाई किन्नी आवाज़ां दी लोड़ है तैनू तू हाले तैयार नहीं हुई बीजी मैनू समझण दी कोशिश करो किवें करां मैं अपने हत्थी एडा वड्डा गुनाह किवें मरवा दवां मैं कुख विच पलदी निक्की जही जान नूं मैनू समझाउण दी कोई लोड़ नहीं तैनू कह दिता ना आपां कुड़ी नहीं रखनी छेती तैयार हो जा डॉक्टर ने तो टाइम लिता होया बीजी खबरदार कुड़िए कोई बहस की लोड़ नहीं जमीन जायदाद नूं सामण वास्ते पुत्तां दी लोड़ हुंदी है मैं अपने घर वाले दी जायदाद तेरे जवाइयां नूं नहीं लुटाउणी इस घर च कुड़ी नहीं जमूगी समझी ना खंडपति नूं टका नहीं ओ मैं थानू किथों लोड़ी दे दा दौड़ जा अच्छा बोलो भी मुंडियो मस्तू मलंग पुकारंग मस्तू मलंग पुकारंग छड़ जो तकीर दी खलो जा किन्नी बार आखिर किन्नी बार इंज ही करना पड़ेगा मैनू मेरी कुख विच धी है ताई भी रब दी ही बख्शिश है ना जे पहली धी हो जाएगी जी तक की कह टह जाएगा देख सिमर शायद बीजी ने जो फैसला किया है वो ठीक ही किया होना है नाले धी दा प्यो बनना कोई सौखा कम नहीं ये तो कोई गल ना हुई जी बस बहस करने का कोई फायदा नहीं बीजी ने एक बार कहता ना चलो तैयार हो आ लो नी कुड़ियो लोड़ी अरदास करो पोते दी राजी जोड़ी लोड़ी बनूगी तेरी जोड़ी बस करनी कुड़िए बंद करे ड्रामा जा छेती बाहर आउण दी कर दिलशेर कदों दा गड्डी तैयार करके खड़ा है छेती कर मैनू माफ करी धीए मैं तेनू नहीं बचा सकी निया कि तो तुरे आंदा टुट मैना टल्ली रहा गल सुन लो कुरियो मैनू टुट पैना नहीं कहना आएगा होर तुहानू की कहिए टल्ली चाचा जी ए चाचा विच कहां से आ गया आएगा
ਚਾਚਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਟੱਲੀ ਜੀ ਜੀ ਲਗਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੱਲੀ ਕਹੋ ਨਾ ਪਰ ਜ਼ਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਭਲਗੀ ਕਰੋ ਲੋੜੀ ਦਿਓ ਟੱਲੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾਂਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਰੀ ਲੋਰੀ ਨੀ ਦਫਾ ਕਰੋ ਮੋਈ ਕੰਗਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਂਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਗਾਂਗਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਦਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰੀ ਆਜੋ ਹਵੇਲੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਬੈਠ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਰੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚੱਲ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਿਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਭੀਮ ਡੋਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਏ ਕਿ ਬਿਕਰ ਬਲੈਕੀਏ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿਆਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀ ਕੁੜੀਏ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ
ਮਰਦੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਏਂਗੀ? ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿਆਂ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲੋ ਵੀਰ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੌ। ਓਏ ਸਿਮਰਨ, वाह बई वाह, आज चंद किहड़े पासों चढ़ गया। शाबाश, ना तुसी दस्सिया ही नहीं कि तुसी सिमरन नूं लैण जा रहे हो। सिमरन मेरी बच्ची, सब ठीक ते है ना? सिमरन ना मेरी बच्ची, बेटा की होया? ना पुत ना मेरी बच्ची, वाहिगुरु सब ठीक करनगे। बस रब पे भरोसा रख बच्ची, बस। भाभी जी कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बच्ची को जन्म जरूर देवांगी। हाँ पुत, हाँ ना पुत। ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂਗੀ। ਜੇ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ना पुत्र ना रो, ना रो ना मेरा पुत्र। नहीं ओए, ले जा इनू। तबीयत तो ठीक हैगी सरदार जी। क्यों की होया मेरी तबीयत नू? एक बार कहता ना नहीं चाहिए। गल सुन नाले, अज तो बाद मैनू कदे शराब ना पूछी। जी ठीक है जी।
डॉक्टर साहब? एवरीथिंग इज फाइन, घबराउण दी कोई गल नहीं, लेकिन कुछ चीज़ां इंसान दे हथ विच नहीं हुंदियां। कोई चीज़ां इंसान दे हाथ च नहीं होंदी? की मतलब? बीतियां गल्लां नूं फरोलन दा कोई फायदा नहीं दिलशेर। आह देख, मैं ना तेरे वास्ते एक कुड़ी पसंद की है, एक बार देख तो सही। कोई फायदा नहीं मां। सनी हवेली वट खाण नूं आउंदी है, तैनू नहीं मैनू तां लोड़ है ना बहू दी। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪੁੱਤ। रात बहुत होगी, जा सो जा जाके। मुबारक हो राजवीर जी, बच्ची बड़ी खूबसूरत है। ते सिमर? सिमर भी ठीक है। ਐਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। इट्स ओके, ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਹਲਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये तो साडी ड्यूटी है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ? तुसी बच्ची नु मिलो, मैं अपने आप चली जावांगी। ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਮਰ, सिमर पुत्र, अरे रे 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 रे, ओ मेरी गुड़िया। सिमर, सिमर की हुआ पुत्र? की होया? हाँ, सिमर, सिमर तुसी जाओ, छेती देनी डॉक्टर नु बुला के ले आओ। हाँ, छेती करो। मैं जाना सिमर, डॉक्टर सिमर बुलाना मैं। पुत्र, सिमर। सिमर, की होया पुत्र? हे वाहिगुरु, सुरजीत, डॉक्टर ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਾਓ। हाँ बच्चे, मेरे वीर जी, ना पुत्र, मैं जो लड़ाई लड़नी सी लड़ चुकी हूँ। ना, वाहिगुरु, वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। और मैंने कुछ भी हो जाए, कोई दुख नहीं वीर जी। इस तरह ना के पुत्र, इस तरह ना के। मैंने पता है तुसी इसनु मेरे तो ज्यादा खुशी रखोगे वीर जी। सिरियां पे परवाइयां और की खेड रचावे एक नू भेजे इस दुनिया ते
ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਵੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਤਾਂ ਚੰਨ ਉਗਦਾ ਤੇਰੇ ਖੇਲ ਨਿਆਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰਦੇ ਪਗਨੇਰਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਰੇ ਉਜਾਲੇ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ ਥਾਲਾ ਪਾਵਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰ ਅਗਾਨੇ शायद यही होना सी चल आगे बढ़ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਮਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ ਜਾ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਸਰ ਤੈਨੂੰ एक दर ढोवे सौ दर खोले तेरियां तू ही जाने रंगा दी बेरंग दुनिया विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਬੁੱਢ ਸਾਗਣ ਹੋਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੋਤਾ ਦੇ ਦੇ आ बेटा में आप बनावे आप ही काज सवारे आप बेटा में आप बनावे आप ही काज सवारे ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿਆ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਮੇਰੀ ਵੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਟੱਲੀ ਜਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਦੇ ਵਧਾਈਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਏ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਓਏ ਓਏ ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟੀਟਨਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਓਹੋ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚਾਨੀ ਝਾੜੂਗਾ ਚੰਨ ਕਿਉਂ ਝਾੜੂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਰਿਚ ਰੁਚੀਆ ਦੇ ਐ ਆਹੋ ਅਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਵਾਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਚ ਰੱਖੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਓਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ
guys. Hello, Richie. What's up? ਲਿਆ ਓਏ 5 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਛੇਤੀ। ਹਾਏ ਓਏ। ਲੋ ਬਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਗੁਲਾਬੋ ਤੇ। Shut up ਓਏ। ਗੁਲਾਬੋ ਨਹੀਂ। She's Pinky. My Pinky. Shut up. ਕਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਜੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਚੱਲ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕੱਲ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਘਰ ਤਾਂ ਜਾਊਗੀ। Good idea ਬੋਨੀ। You are genius man. ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਚੱਕ ਲੋ। ਅੱਖੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਚ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੀਏ ਬੋਤਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਏ ਕਲੀਏ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਏ ਆ ਗਈਆਂ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਨਿਮਾਉਣੀਏ ਬੋਤਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਏ ਕਲੀਏ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਏ ਆ ਗਈਆਂ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਨਿਮਾਉਣੀਏ ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਤੇਰੀ ਲੁੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਲਾਇਆ ਗਿਰਪਤ ਹੋਣੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਓਏ ਚੱਕ ਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋ I know a lot of y'all wouldn't expect it. Hard out, see these beaties way above hectic. I've been elected, so yo, best sit on your ass real fast because I'm shocking like electric. Yo. मस्त मस्त ये दुनिया सारी आनी मस्ती करिए एक दूजे दे नैना विचों जाम इश्क दे भरिए मस्त मस्त ये दुनिया सारी आनी मस्ती करिए एक दूजे दे नैना विचों जाम इश्क दे भरिए रुतनी जवानी वाली हथरी शैतानी वाली किते मनवानी वाली सोहनी है फिर चक लो हुण चक लो अज चक लो हुण चक लो See these beaties way above elected, so yo, best sit because I'm shocking like electric. Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. Hard out, see these beaties way above hectic. I've been elected, so yo, best sit on your ass real fast because I'm shocking like electric. Yo. ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਅੱਖ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਧਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਰੀਏ ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਅੱਖ ਜੀ ਦੇ ਤੇ ਧਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇਥੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਭਰੀਏ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਆ ਪੂਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਵੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਐਸ਼ ਵੀ ਆ ਸੋਹਣੀਏ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਅੱਜ ਚੱਕ ਲੋ ਬਈ ਚੱਕ ਲੋ Yo, I know a lot of y'all wouldn't expect it. Hard out, see these beaties way above hectic. I've been elected, so yo, best sit on your ass real fast because I'm shocking like electric. Yo. ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਰੂਪ ਤੇਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਹਰ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋ ਆਜੋ ਚੱਕ ਲੋ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਚਾਂਦੀ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨੀ ਲੱਗ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀ ਲੱਗ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੀ ਜਿੰਦ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋ ਅੱਜ ਚੱਕ ਲੋ ਹੁਣ ਚੱਕ ਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਠ ਜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 7 ਵਜ ਗਏ ਨੇ Oh my God!
7 ਵਜ ਗਏ। ਮਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ? ਆਈ ਐਮ ਲੇਟ ਮਮਾ। ਮਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਪਾਪਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ। ਸੱਚੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ वाह मेरी प्रीत रानी है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चल फटाफट तैयार हो जा, मैं लग गया गड्डी कड्ढण। ਓਕੇ ਡੈਡ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣੇ चल ਆਈ। छेती कर। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਰੈਸ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੋਹਤਰਮਾ। इरशाद ਹੈ ਕਿ ਡੋਲੀ ਚੜਦਿਆਂ ਹੀਰ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈਦਾ, ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ, ਜਨਾਬ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਗਲੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਡੋਲੀ ਚੜਦਿਆਂ ਹੀਰ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਏ ਮੁਸ਼ਟੰਡੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿੰਕੀ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਏ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਟੂਪਿਡ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਪਿੰਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ। ਓਏ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਰਾਂਝਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਐਵੇਂ ਫੂਕ ਚਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲੈ ਬੈਠੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਓਏ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੰਕੀ ਇੰਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮਾਰ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। हाँ यार, प्रोग्राम तो स्टार्ट होने वाला है, चलो चलो फिर चलिए टाइम नाल। हो सकता उत्थे मेरी शायरी दी डिमांड हो रही हो। मेरा सवाल ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ, ਜੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਕੱਲੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਦਾਜ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੇਆਮ ਉਸ ਦਾ ਚੀਰਹਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਔਰਤ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰਤ ਭੈਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਰਤ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਦੱਸਦਾ ਦੱਸਦਾ ਮੂਰਖਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਿਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋ। ਦੱਸਦਾ ਦੱਸਦਾ ਮੂਰਖਾ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਿਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋ। ਦੱਸਦਾ
वसदी हो औरत तो उच्ची जगते नी हसती कोई भी बाणी दसदी हो वसदी छे चार 10 गजन सिंह दे हो गए 1050 रुपये। ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾ ਲਾਲੇ ਦੀ ਹੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੱਟੀ ਅੱਗੋਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੰਘਦਾ। ओ लाला पता तेरे देनदार हैं ओ तेरे पैसे दे के मरांगे। ओ मैनू एक गल दस तू किहदे लई जोड़ना? ਬੱਚੂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲਾਲਾ ਆ ਜਾ। ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ओ मैं तो कहना लाला तू भी दवाई खा के देख ला। बड़ा सियाना डॉक्टर है पिंड ताकत दा बादशाह ही बादशाह डॉक्टर गारंटी। मैं ते आप नशे छड्डने दी दवाई लैन चला ओदे कोलों। बाकी तू सोच ले भई अपना। ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਛੋਟਾ ਲਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਐਸ ਪਿੰਡ ਚ ਭੇਜਿਆ। ਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥੈਂਕਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ। ਜੀ ਵੈਸੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੀਤ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ LLB ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ। ਨਾਈਸ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਹੈ। आई एम इन MSc फाइनल ईयर। अच्छा जी मैं चलती हूँ। ओके दा सिंबा सरदार जी मैं तैयार हो गया हैगा। लाओ आर्डर। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਨਾਲੇ ਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ? ओ सरदार जी तुसी समझदे नहीं हैगे जे मैं बिना तैयारी दे रिची सरदार दे कॉलेज वर गया तो उसदी तो होनी हैगी साथ में मेरी भी हो जानी हैगी बेइज्जती। ਦੇਖਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਨੇ। ਪੜਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਪੈਸੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਲੈ ਫੜ। सरदार जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੱਡੀਆਂ ਪਰਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ ਓਏ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਓ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ मैंने कट के पहले ही बाहर रख दिया हैगा। कोई और सुनिया तो नहीं देना हैगा जी। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਓਏ। ओए रौला ना पा सिंबा मैं छेती मोरा ना हैगा। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਾਂ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ? ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਮौज ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਂ। ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਸਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ।
ਉਹ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਮਾਂ, ਹੋਸਟਲ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਸਟਲ ਵਾਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਮਾਂ। ਪਾ ਮੱਖਣ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਨਾ ਮੂੰਹ। ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈ। ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਹਲੜ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਓਹੋ ਮਾਂ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰਪੰਚ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇਈਂ। सोचा ने भरी उडारी, खुशियां ने महक खिलारी। ओ सहा तो भी प्यारी इंज लगदा लग गई यारी। इंज लगदा लग गई यारी। तू मेरी यादां च, तू मेरी बाहां च, तू लौनी तारीए किते रंग न ओदा चो जावे। बस हुण वो मेरी हो जावे। परी अरशों एक यो तारीए इंज लगदा लग गई यारीए। इंज लगदा लग गई यारी। मिश्री खुल जावे, झट हुस्न हनेरी चुल जावे। ओनू तक के दुनिया भुल जावे। ओदी सूरत इन्नी प्यारी है। जद खिड़ खिड़ के ओ हस जावे। मेरी धड़कन दे विच बस जावे। ओ दे ले जिंदगी हारी।
लगदा लग गई यारी इंज लगदा लग गई यारी ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਰਾਜਕੁਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਮਨ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੁੰਡਾ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਾਰ ਦੂ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੂਨ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਮੌਤ बस मां देखो तुसी सारे ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸੋਨਾ ਉਗਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਡੈਡ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪੇਪਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੈਡ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਪੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਓਏ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਂਗੀ ਕਿਉਂ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਰੁੱਸਿਆ ਨਾ ਕਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੋਰ ਮੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਓਏ ਕੋਲੀ ਐ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਚੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮ ਬਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ अर्ज कीता इरशाद तू मैनू प्यार कर ले मेरा इतबार कर ले तू मैनू प्यार कर ले मेरा इतबार कर ले रंजे भाई चाह दे पैसे कह दो आज तो है नहीं प्लीज उधार कर ले ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਰਾਂਝੇ ਆ ਹੀਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਗਏ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ ਓਏ ਰਾਂਝੇ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੱਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਧੜਕਦੀ ਐ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਵੀ ਫੜਕਦੀ ਐ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਅਮਨ ਜੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪਿਕਨਿਕ ਟੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇਸੀ ਘੁੱਗੀ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ਤਾਨੀ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹਣ ਯੋਗ ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ
ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਤੋਂ। ਆਓ ਜੀ। ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਣ ਜਾ। ਤੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੋ ਬਣ ਜਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬਣ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਅੰਬਰ ਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪੀਂਘ ਚੜਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਲਈਏ। फुल ते मैं खुशबू बन जा, तू चंद ते मैं तेरी लो बन जा। तू मेरी हुण ओ बन गए, मैं भी तेरी ओ बन जा। इश्के दे अंबर ते, इश्के दे अंबर ते आ प्यार दी पींग चढ़ा लईए। मेरी जान मोहब्बतां पा ले, कुछ हार दियां जिंदगी भी तेथों वार दियां। कुल दुनिया विच किते लभना नहीं मैं इना तैनू प्यार दियां। साडी बन जे सांझ सदी भी नहीं, साडी बन जे सांझ सदी भी नहीं। आ रल के सोहा खा लिये, मेरी जान मोहब्बतां पा लिये। सुपनियां दे विच खो जावां, जुल्फां दी छावें सो जावां। उदों वखरा ही नज़ारा आए जद तेरे कोल खलो जावां। जेड़ा कदे भी सानू भुल्ले ना, जेड़ा कदे भी सानू भुल्ले ना। कोई ऐसा ख्वाब सजा लईए, मेरी जान मोहब्बतां पा लईए। शर्तिया मुंडा होएगा, तुहाडे घर वजेगी खुशियां दी घंटी। उम्र है मेरी 30 साल, तजुर्बा 60 साल दा। मैं हां तुहाडा अपना डॉक्टर गारंटी। हुक्म। नाम मेरा अमीर चंद है, पर
औलाद पक्षों मैं गरीब चंद जी। औलाद वास्ते ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਲਿਓ। ਓ ਹੀਰੋ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ 44। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੀਰੋ ਵੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागनी गाओ मेरा महबूब आया। ओए दवाई बनी कि नहीं? बन गई सर, बन गई। आ लो जी बन गई दवाई। आ लो लाला जी दवाई खाओ, घर जाके मोई मनाओ ते अगले महीने आके मैनू खुशखबरी सुनाओ। जाओ। ਲਓ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਰਾਂਝਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਿਰਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਆ। ਹੱਸ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਸੁੰਨ ਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਂਝਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ? ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਚੂਰੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਪੜਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪੜਨਾ। ਚੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਲਓ ਜੀ ਹੀਰ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਜਾਓ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਪੂੜੇ ਪੜਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਹਾਏ ਓ ਚੱਕ ਲੋ ਛੱਡ ਪਿੰਕੀ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਾਲਮ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਏ ਪਿਆਰ। ਆ ਲੋ ਜੀ ਪਾਣੀ। ਅੱਛੀ ਲਾ ਰਾਣੀਏ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੋਨੇ ਜਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਧੀ ਗਲਾਸੀ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਛੇ ਚੌਂਕਾ ਚੋਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਲਾ ਮੀਰਚੰਦ ਜੀ ਖਾਓ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੁੜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੜੀ। ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਲੈ ਬਈ ਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ ਬਲਮਾ ਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? सॉरी सर। गेट अप सर आई एम सो सॉरी सर। सर प्लीज ज्यादा बहस की ना 3 साल ਲਈ ਐਕਸਪੈਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। सर ਗੋ। सर लेकिन जो ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਊਟ ਗੈਟ ਆਊਟ। ਲੈ ਵੀ ਪਿੰਕੀ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਯੱਬ ਤਾਂ ਗਿਆ ਮੁੱਕ, ਪਰ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੜਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਕ ਜਾ ਓਏ ਹੁਣ ਟਿਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
ਇਹ ਤਾਂ ਟੌਪਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਵੈਸੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਆਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਡ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਯਾਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੀਰ ਪਈ ਬਸ ਆ ਕੀ ਓਏ ਸੌਰੀ ਸਰ ਸੌਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਓਏ Who the hell are you? ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਓਏ ਜੀ ਇਹ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਓਏ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਓ ਬੈਠੋ ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਐ ਓਏ ਚੱਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਜਾਓ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ आओ मैं समझाना ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਇਹਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਰ ਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਓਏ ਬਸ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੇ ਖਾਦਾ ਕੀ ਸੀ ਪਰੌਂਠੇ ਕਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਮੂਲੀਆਂ ਦੇ ਓਏ ਫੇਰ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਓਏ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਸਵਾਦ ਅਸਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਓਏ ਹੀਰੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 250 ਦੀ ਫਿੜੇ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਚੂਸੀ ਹੋਈ ਅੰਬੀ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਧੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਧਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਨਰਸ ਦੀ ਬਾਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤਲਾਕ ਦੇ ਗਈ ਹੈ ਓ ਵਾਹ ਡਾਕਟਰ ਗਰੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਟੀ ਹੈਲੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਐਮਐਸਸੀ ਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਓ ਰੀਅਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵਕੀਲ ਤੇ ਤੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਆ ਜਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾੜਲਾ
ਡੈਡ ਬਸ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਚੁੱਪਚਾਪ ਟਰੈਕਟਰ ਫੜ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ। ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਐ। ਪਰ ਡੈਡ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡੈਡ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਆਉਂਦਾ? ਦਿਲਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂ ਬੋਲ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਹੈ ਡੈਡ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਡੈਡ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਡੈਡ। ਸਾਰੀ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਈ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੈਰੀ ਮੁੜ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਵਿਖਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਕਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਫੜਾਤੀ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ, ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੱਲ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਾ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਛੱਡੋ। ਸਵੀਟ ਹਾਰਟ, ਡਾਕਟਰ ਸਵੀਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂਫਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਏ। ਤੂਫਾਨੀ ਓਏ ਹੀਰੋ, ਤੂਫਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਫਟਾਫਟ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਵੀਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਸਵੀਟੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। ओ हीरो, ओए तूफानी फार्मूला बना कि नहीं? बन गया जी, बन गया, बन गया। हाँ बन गया जी। ये आलो जी फार्मूला तूफानी। ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਤੂਫਾਨ, ਪੱਕਣਗੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣਗੇ ਢੋਲ। ਓਏ ਦਿਨ ਤਨਕ ਤੁਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਤੁਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਤੁਨ ਦਿਨ ਤਨਕ ਤੁਨ ਦਿਨ ਤਾ ਜਾ। ਰਾਜਕੁਰੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰੂ ਵਧੀਆ ਕਰੂ ਚਾਚੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ ਖਾੜਾ ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਊਗਾ ਸਾਡਾ ਅਮਨ ਵੀਰ। ਮੇਰੇ ਚਾਕੂਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਨੀ ਮੇਰੇ ਚਾਕੂਰ ਕੁੜੀਆਂ, ਨਾਲ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਰਾਰੇ, ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਈ, ਨੀ ਛੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਾਰੀ। Way outside on my side, yeah. Oh, yeah. Indian Punjabi group on the house singing golden. ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕੋਈ ਹੂਰ ਕੁੜੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਕੁੜੇ। ਤੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਕੋਈ ਹੂਰ ਕੁੜੇ, ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੜੇ ਸਰੂਰ ਕੁੜੇ। ਆ ਬਣ ਮੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ, ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ, ਨਾ
ਵਿੱਚ ਫਿਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਕਾ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕੁੜੀਏ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਕੁੜੀਏ 100 ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਅੜੀਏ ਲੱਗੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਡਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਲਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ ਨੀ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾ आ लो अंकल पूरे 50 लाख ने गिन लो बस ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋਟਲ ਰੇਚੀ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ अंकल हाँ सब कुछ मेरा बिल्कुल बिल्कुल पुत्र मेरा जो कुछ भी है पुत्र सब कुछ तेरा ही तो है मेरा और है ही कौन तेरे तो बगैर हैं चल मेरा बच्चा आजा शाबाश बैठ कुर्सी पे ओ बैठ अभी तो मैं जवान हूँ अभी तो ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਅੱਜ ਆਉਣਗੇ ਤੂਫਾਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗਰੰਟੀ ਨੇ ਦਵਾਈ ਵਧੀਆ ਦੇਤੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਿਲਜੁਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ रमेश दे लाला जी ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਲਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ओही ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਓਹ ਮਰ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੜਾ ਦੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗਰੈਟਸ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਅੱਜ ਹੀ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਓਕੇ ਬਾਏ ਜਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਜਰਮ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਲੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੜਦਾ ਆਵਾਂਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਈਕ ਉਡਾਓ ਮਿਸਟਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾ डॉक्टर स्वीटी जी आज तुसी कल्ले हैंगे शुक्र हैगा डॉक्टर स्वीटी जी पर तुसी अपना चांद सा मुखरा अखबार में क्यों छुपाया हैगा मैं तो बार बार दवाई लेने नहीं आता हैगा दवाई दी सानू लोड़ ही नहीं हैगी मैं तो तुहाडे दीदार लिए आंदा हैगा आज जो दोनों बांदर नहीं हैंगे तो मैं अपने दिल दी गल तुहानू दस ही देंदा हैगा असल च ना साडा तुहाडे ते दिल आ गया हैगा पर तुसी दीदार ही नहीं देंदे हैगे दीदार दे दीदार दे दीदार दे
अखबार दे अखबार दे तेनू मैं दीवाना दीदार नहीं जी होता मैं थप्पड़ मारना तेरे मैं जी ओ जी मैं समझदा नहीं जो भी तू इत्थे आना तेरा ध्यान दवाई वाल घट मिठाई वाल ज्यादा हुंदा तेनू मैं दसना स्वीटी जी जुत्ती लाओ ते हो जाओ शुरू एक मिनट की होया पहला ये दसो तुहाडी जुत्ती कैरी कंपनी देंगे की मतलब है तेरा बुढ़िया कबूतरा मतलब साडा भी कोई स्टैंडर्ड हैगा जे जुत्तियां ही खानियां हैगियां तां घटो घट चंगी कंपनी दियां तां खाइए ठहर जा तू ओ ठहर जा मोटिया भैया हूं नहीं इत्थे वेखी तेरा हाल की करदा मठियाई जी स्वीटी जी मैं हिसाब लाया जिन्नियां भी कुआरियां कुड़ियां इत्थे जॉबां करदियां ने उन्हां नूं इहो जे मस्टंडे जीन नहीं दिंदे इन्हां दा इक्को इलाज हैगा जे ब्याह ते ब्याह वास्ते तुहानू मेरे तो वधिया मुंडा लभ नहीं सकदा देखो दिल विच जो मेरे है दिल विच ओही तुहाडे है ना पर मेरा भरा हैगा ए करेगा कन्यादान क्यों भी करेगा ना आहो और चारा भी क्यों नहीं रह गया है जीजू ਭਰਾ ਜੀ ਅਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਓ ਭੈਣ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਭਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਣਜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਬਸੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਛੁਪਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਏਗਾ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
देख रहे हो? लगता है चन का एक टुकड़ा टुट के मेरी झोली आंड गया। गल्लां बनाउणियां ते कोई तुहाडे तो सीखे। गल्लां ते वकील बनाउंदे ने ते वकील तुसीं हो मैडम। ते जे हुक्म होवे ते बत्ती बुझा दें। ना 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 लाइट नहीं हल्ले बंद करनी, क्योंकि दवाई तो हल्ले खाधी नहीं। एक तो हीरो पता नहीं किथे मर गया। आ गया जी पानी। ए आ लो जी। डॉक्टर साहब दी लोड़ मेनू नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ है। तेनू सुनिया नहीं खा नू। हट। चलो खा जाओ लंघा जाओ। हाँ चलो पानी पी जाओ, पियो पानी। ए हाँ वेरी गुड ब्रदर इन लॉ। चलो हुन ठंडी हो जाओ, दफा हो जाओ। चलो मुंह उधर मगर नहीं देखना, दरवाजा बंद कर दियो। ए हाँ दरअसल ये बंदा बड़ा शैतान है। मैनू पता सी कि इन्हें लुक के झातियां मारनियां ने, इस करके असी इहनू नींदर दी गोली दे के दफा करता है। ए सो जाएगा, समझ गए ना? हुन करो बत्ती बंद। ए आजो भी आजो। ए तबीयत तो ठीक है थोड़ी? हाँ। की सोच रहे हो? पिची ने तो हुण घर आउणा ही छड्डता। हो सकता है कि उन्होंने काम कर तो वेल ना मिलती होवे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਆਈਡੀ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਰਿਚੇ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਆਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਡੈਡ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇਰਾ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ? ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਦਫਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋਣੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ 30 ਲੱਖ ਮੰਗੇ ਉਹਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਲਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡੈਡ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸरोकार ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ। ਚਾਬੀ ਦੇ ਦੇ ਦਾਦੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਰਿੱਚੀ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿੱਚੇ। ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡੈਡ। ਡੈਡ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਡੈਡ। ਹੈਲੋ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਚੰਗਾ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਾਦ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬਣਵਾ ਲੈ ਪੁੱਤਰ। ਕਮਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ जाना भी है कि मन बदल लिया है? जिਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਮਾਂ ਪੈ ਗਈ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈਏ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਤੂੰ। ਵੇ ਪਾਪੀਆ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। मैं अपने प्यारे डैड ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗਾ ਮਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਂ, ਪਲੀਜ਼। ਜੇ ਡੈਡ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਾਂਗਾ, ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਕਲੌਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਚੀ ਵਰਗੇ ਮੁਜਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜੌਬ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕੇਸ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ? ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਰਿਚੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਰਿਚੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ 'ਚ ਵਿਗੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੌਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਚੂਰ ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾ। ਯੈਸ, ਮੈਂ ਰਿਚੀ ਦਾ ਅੰਕਲ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਰਿਚੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਬਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ, ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਏ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਕਾਊ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਗੈਟ ਆਊਟ ਫਰਮ ਹਿਅਰ। कैसा जमाना आ गया है। मेरे वर्गा बेगाना बंदा रिची नू बचाने की कोशिश कर रहा है ते एक भैन अपने ही भरा नू फांसी लवाने ते तुली है। ठीक है, एक मिनट, की क्या? नहीं समझे? हाँ जी, दसो। तुसी हो दिलशेर सिंह, जिहदी पहली वाइफ का नाम सिमर सी। पछाणिया मैनू? तुसी किवें पछाणोगे? तुसी ते अपने वल्लों मेरी पछाण ही मिटा दित्ती सी। मैं उसे सिमर दी धी हां, एडवोकेट प्रीत। बेटी नहीं नहीं, मैं तुहाडी कुछ नहीं लगदी। मैं ते सिर्फ ये वेखण आई सी कि मेरे जन्म तो पहला मेरी विचारी मां नू घरों कड्ढण वाले महान लोग आखिर है कौन? आखिर कसूर की सी मेरी मां दा? यही ना कि ओदी कुख च मुंडा नहीं एक कुड़ी पाल रही सी। बसती है। मैं तेरा गुनाहगार हां, मैनू माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं पुत, ये गुनहगार नहीं, तेरी गुनहगार मैं हाँ। औरत हो के भी मैं औरत दी दुश्मन बन बैठी। प्रीत, मैं भी तेरी मां
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਲਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੀ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਖੀਦਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। मैं तो भुल ही रही पुत, पोतरी खुशियां दिखा रही है ते पोतरा। ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੀਜੀ, ਮੈਂ ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਬੌਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਕਲ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਿੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਰਿਚੀ ਵਾਸਤੇ। एक्सक्यूज मी वकील साहबा, अपने भरा रिची का ख्याल रखना। नहीं समझे? मिसिस प्रीत, यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू मिलॉर्ड। कटहरे च कोई आम दोषी नहीं खड़ा, सगों ये पूरे समाज दा दोषी है। देश दी नौजवान पीढ़ी नूं नशियां दी दलदल च सुੱਟਣ वाला देश द्रोही है। ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। तमाम सबूतां ते गवाहां दे बयानां तो बाद अदालत इस नतीजे ते पहुंची है कि रिची सिंह वल दिलशेर सिंह हेरोइन वर्गे नशे दे कारोबार दा दोषी है। लिहाजा रुको जज अदालत साहब, मैं इस फैसले तो पहला कुछ कहना चाहना। इजाजत है। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਿਸਟਰ ਅਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਚੀ ਤੇ ਰਿਚੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਬਿੱਕਰ ਬਲੈਕੀਆ। ਅਰੈਸਟ ਹਿਮ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਫਾਈਲ। ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਚੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक है, 50,000 ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਰਿਚੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈ? ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਈ? ਕਮਾਲ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈ? ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਹੋ ਪਈ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਜੀਜੂ ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਬਲ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗੁੱਡੋ ਖੇਡੂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡੂ ਇਸ ਬਾਂਹ ਤੇ।
ਪਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੋ ਦਾਦੀ ਬੱਲੇ 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 ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੇਖ ਮਾਂ ਜਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ खुशियां दा ढोले रब सानू दिता एक तोहफा अनमोले अज साडे घर वजा खुशियां दा ढोले हो रब सानू दिता एक तोहफा अनमोले हो आ सोने आवे बोली आ सोने हो आ सोने आवे बोली आ सोने करदा है अज साडा नचणे नू जी साडे घर आई एक फुल्ला चाहिदी 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 तिंगलका किलका टिपिटाका किटाका पोकी पाका किटाके आहा जेकर जग विच कटदियां रहियां एदियां ए कुड़ियां कौन जमूंगा मुंडे ते किस कम मेरियां कुड़ियां जदों जागिए उदों सवेरा सुन ले मेरे प्यारे धी जमी ते आ जो रल के जश्न मनाइए सारे धी जमी ते आ जो रल के जश्न मनाइए सारे जश्न मनाइए सारे जश्न मनाइए
ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਲੰਕ ਮਿਟਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹ ਤੌਹਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਗੂੜਾ ਸਕੀਮ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗੂੜੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।